ساتھ میں ہوں زرکشا عرفان۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں صبح سویرے سورج اور باتوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 77% تک جا پہنچا ہے۔ مزید موسم کا احوال جان لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ مبین بتائیے گا۔ بالکل شہر لاہور اگر موسم کی بات کریں تو موسم میں آج بھی جو ہے وہ گرمی ضرور محسوس کی جائے گی، جبکہ سارا دن جو ہے وہ بادل اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آئے گا، لیکن بارش کی آج کے ڈیٹ میں جو ہے کوئی پیشگوئی نہیں کی گئی۔ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ضرور بتایا گیا ہے کہ شہر لاہور میں بادل برس سکتے ہیں، اور اگر ہم بات کریں درجہ حرارت کی تو آج جو ہے وہ کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری تک جانے کا امکان بتایا گیا ہے۔ اور اس وقت اگر موجودہ درجہ حرارت کی بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت جو وہ 30 سینٹی گریڈ جو وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار جو اس وقت 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شہر میں چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 70% تک موجود ہے، اور دن بھر بادل و سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آئندہ ہفتے بھی محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے اور الرٹ بھی ساتھ جاری کیا گیا ہے۔ کوئی بھی بار بتایا گیا ہے کہ پریکاشنری میئرز پر لازمی عمل پیرا ہو، گرمی ہو یا خواہ بارش کا موسم ہو، جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں کسی بھی موسم کے ان پر لازمی عمل پیرا ہوتی ہے کہ کسی قسم کے بھی منفی اثرات اور امراض جو موسم کے ہوتے ہیں اس سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ جی ٹھیک ہے مبین، بہت شکریہ۔ مہنگائی مافیا کا راج برقرار ہے، روزمرہ اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ برائلر گوشت کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مرغی کا گوشت 15 روپے مہنگا فی کلو، قیمت 577 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈے 1 روپیہ مہنگے، فی درجن قیمت 284 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ بالکل آج برائلر کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور سپلائی جو ہے متاثر کر کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ پیدا کیا گیا، جس کے باعث سرکاری ریٹس میں آج برائلر کی قیمت میں 15 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ برائلر گوشت سرکاری ریٹس میں 577 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 370 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 384 روپے فی کلو، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 398 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو پولٹری ٹریڈر ہے ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ فارمر سے جو سپلائی 370 روپے فی کلو میں ہونی تھی، اس وقت مارکیٹ میں 375 سے 380 روپے تک ہو رہی ہے، اور سرکاری ریلز میں قیمتیں جو ہیں وہ زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہیں، اور جو بلیک مافیا ہے اس کی جانب سے قیمتیں بلیک کی جا رہی ہیں۔ 577 روپے فی کلو سرکاری ریلز میں قیمت مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں 680 روپے فی کلو تک صافی گوشت جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا، اور روزانہ کی بنیاد پر 1 روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آج مزید 1 روپے فی درجن مہنگا کر دیا گیا ہے۔ انڈے 284 روپے فی درجن سرکاری ریلز میں قیمت مقرر کی گئی ہے، مارکیٹ میں 300 روپے درجن تک انڈے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ کے لیے انڈوں کی پیٹی 8400 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور انڈے سمیت برائلر کی قیمتیں عدم استحکام کا شکار ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر۔ لاہور کے سیوریج سسٹم کے لیے ملکی تاریخ کا پہلا ٹنل بورنگ منصوبہ منظور۔ منصوبے کے تحت لاہور ایکس کالونی سے گلشن رابی تک 32 کلومیٹر سے زائد زیر زمین سیوریج لائن بچھائی جائے گی، جو وسطی لاہور کے گنجان آباد کے تحت لاہور ایکس کالونی سے گلشن رابی تک 32 کلومیٹر سے زائد زیر زمین سیوریج لائن بچھائی جائے گی۔ سیوریج لائن وسطی لاہور کے گنجان آباد علاقوں کے نکاسی آب کا دیر پا حل فراہم کرے گی۔ تقریباً 25 لاکھ کی آبادی براہ راست اس منصوبے سے مستفید ہوگی۔ پائپ کی تیاری جدید ورٹیکل سپننگ مشین سے کی جائے گی۔ اس پروسیسنگ سے پائپ کی عمر 100 سال سے زائد ہو جائے گی۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد شہر میں قائم 22 سے زائد لفٹ اسٹیشنز بند کر دیے جائیں گے، جس سے وسائل کی بھی بچت ہوگی۔ منصوبے کی پلاننگ اور ڈیزائن معروف امریکی کنسلٹنٹ کمپنی EBA انجینئرنگ نے تیار کیا ہے۔ ٹنل بورنگ کے ذریعے سیوریج نظام کو براہ راست بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے منسلک کیا جائے گا۔ منصوبے کا باقاعدہ آغاز ہونے کے بعد اس کی تکمیل جون 2028 تک متوقع ہے، ثابت ہوگا جو شہریوں کو بہتر، جدید اور باوقار زندگی کی جانب ایک نیا راستہ فراہم کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔
سخت ہدایات کے باوجود LDA افسران نے روش نہ بدلی، دفاتر میں تاخیر سے آنا معمول بن گیا۔ بائیو میٹرک حاضری کا نظام، غیر فعال وقت کی پابندی کا کوئی رجحان نظر نہیں آ رہا۔ DG LDA کی واضح ہدایت بھی نظر انداز کر دی گئی ہیں۔ DG LDA نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے تمام افسران کو صبح 9 بجے دفتر پہنچنے کی سخت ہدایات جاری کی تھی۔ ایڈیشنل DG، سینئر ڈائریکٹرز اور دیگر افسران نے ہدایات پر عمل درآمد نہیں کیا۔ شہریوں کے کاموں میں غیر ضروری تاخیر اور فائلوں کے رکے رہنے سے عوامی شکایات بڑھ رہی ہیں۔ انتظامی ماہرین کے مطابق وقت کی پابندی نہ ہونے سے LDA کی کارکردگی اور ساکھ دونوں متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ زیر التوا منصوبوں کی رفتار مزید سست ہو رہی ہے۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بڑے پیمانے پر فیصلے کر دیے ہیں۔ نئی اسامیہ، فیسوں میں اضافہ اور گراؤنڈ کی واپسی سمیت متعدد اقدامات کی منظوری دی گئی ہے۔ لاہور میں PHA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا، جس میں مالی سال 2025 اور 26 کا 6 ارب 70 کروڑ روپے کا بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں PHA میں ایک اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کی سیٹ تخلیق کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور آپ کو بتائیں کہ نئی سیٹ کا عہدہ ایڈیشنل DG ریورس کو ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ PHA کی ڈیلی پیڈ ملازمین کو اب ریگولر ملازمین کے ساتھ تنخواہیں دی جائیں گی۔ اسی طرح گھاس لگانے کے لیے سیڈ مشین کی خریداری کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ PCB کے پاس اس وقت PHA کے 21 گراؤنڈ ہیں، جس میں 16 گراؤنڈز واپس لے کر اوپن آکشن کے ذریعے لیز پر دیے جائیں گے اور صرف 5 گراؤنڈز کھیلوں کے لیے PCB کے پاس رہیں گے۔ پاکستان میں جدید ترین ہائیڈرو سیڈنگ ٹیکنالوجی متعارف کرواتی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں جدید طریقہ کار کا مقصد بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب بنانا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق ماحولیاتی بحالی اور شجرکاری کے فروغ کے لیے محکمہ جنگلات نے پاکستان میں پہلی بار جدید ترین ہائیڈرو سیڈنگ ٹیکنالوجی متعارف کرا دی ہے۔ جدید طریقہ کار کا مقصد بنجر اور کٹاؤ زدہ زمینوں کو تیزی سے سرسبز و شاداب بنانا، مٹی کے کٹاؤ کی روک تھام اور ماحولیاتی توازن کی بحالی ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا ہائیڈرو سیڈنگ ٹیکنالوجی بنجر زمینوں، پہاڑی ڈھلوانوں، کٹاؤ زدہ علاقوں، سڑکوں کے کناروں، ہاؤسنگ اسکیموں اور صحرائی خطوں جیسے چولستان اور بلوچستان کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ پنجاب ہائیڈرو سیڈنگ کے ذریعے پاکستان خطے میں ایک مثال قائم کرے گا۔ یہ ٹیکنالوجی آنے والی نسلوں کے لیے سرسبز مستقبل کی ضمانت ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پیٹرن ان چیف FPCCI SM تنویر کہتے ہیں جنگ جیتنے پر فیلڈ مارشل کو سلیوٹ اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کو آگے لے جانے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہے۔ مسائل کے حل میں پوری بزنس کمیونٹی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شکر گزار ہے۔ بہترین پالیسیاں بنا کر ہم ایشین ٹائیگر بن سکتے ہیں۔ امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی۔ پیٹرن ان چیف فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز SM تنویر کی لاہور میں صدر چیمبر میاں ابوذر شاد اور ریجنل چیئرمین زین افتخار کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ اس موقع پر SM تنویر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھارت کے خلاف جنگ جیتنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل نے ہماری بات کو تفصیل سے سنا، سمجھا اور ایکشن لیا۔ پوری بزنس کمیونٹی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شکر گزار ہے، پاکستان کو آگے لے جانے میں فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کون سے لوگ لگائے جا رہے ہیں، یا ہم کسی کی شکایت نہیں کر رہے کہ یہ کرپٹ ہے یا کرپٹ نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ کا اپنا کام ہے۔ ہماری بزنس کمیونٹی میں کئی مسئلہ آئے گا تو ہم سارے اکٹھے ہیں، ہمارے آپس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے، ہمارے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ جہاں بزنس کمیونٹی کا مسئلہ آ گیا ہم سارے ایک ہو جائیں گے۔ پیٹرن ان چیف SM تنویر کا کہنا تھا کہ امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ ہم بہترین پالیسیاں بنا کر ایشین ٹائیگر بن سکتے ہیں۔ حکومت سے اپیل ہے بجلی کی قیمت اور شرح سود کو کم کرے۔ جب IPP کے کانٹریکٹ ریوائز ہو گئے ہیں تو ہم اس کو آگے ملک کو اور عوام کو وہ فارورڈ کیوں نہیں کر رہے اس کا فائدہ۔ اس کے بعد جو بینک انٹرسٹ ہے وہ امیجیٹلی سنگل ڈیجٹ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی، جو اس مانیٹری پالیسی میں نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، اگلے پھر مہینے پالیسی آ رہی ہے، اس میں فوری طور پہ سنگل ڈیجٹ کریں اور اگلے 4-5 مہینے میں اس کو 6% پہ لائیں۔ تمام بزنس لیڈرز نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرامین ذیشان کے ساتھ محمد علی، لاہور نیوز۔ اور اب شامل کریں گے لاہور نیوز فٹافٹ۔
گورنر ہاؤس لاہور میں ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پاکستان کے زیر اہتمام اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ 2025 کی پروقار تقریب کا اہتمام۔ عالمی درجہ بندی میں نمایاں کارکردگی پر یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ سہیل افضل نے گورنر پنجاب سے ایوارڈ۔ گورنر ہاؤس لاہور میں اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ 2025 کی پروقار تقریب سجائی گئی۔ تقریب کا اہتمام ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پاکستان نے کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چین کے قونصل جنرل یاؤ شیرین، وائس چانسلرز، تعلیمی ماہرین اور جامعات کے بورڈ آف گورنرز بھی شریک ہوئے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے ایک اور اعزاز اپنے نام کیا۔ عالمی درجہ بندی میں شاندار کامیابی پر یو سی پی کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ سہیل افضل نے ایوارڈ وصول کیا۔ یو سی پی کیو ایس ایشیا 2025 میں 362ویں نمبر پر رہی۔ ٹائمز آف ایشیا میں یو سی پی نے 401 سے 500 کے درمیان پوزیشن حاصل کی، جبکہ امپیکٹ رینکنگ میں 1001 سے 1500 کے درمیان پوزیشن حاصل کر کے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ تقریب کے دوران نجی اور سرکاری شعبے کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز کو اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈز دیے گئے۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی اور وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر کو بھی پنجاب سردار سلیم حیدر نے وائس چانسلرز کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ جامعات کی رینکنگ مزید بہتر بنانے کے لیے تحقیق اور انڈسٹری سے روابط بڑھانے ہوں گے۔ یونیورسٹیز میں ریسرچ ورک اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انڈسٹری کو ساتھ جوڑ کے چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ابھی رینکنگ بہتر ہوئی، اس رینکنگ کو ہم اور زیادہ اوپر لے جا سکتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ صرف کمی جو ہے وہ میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں یا میری لائن میں جو لوگ ہیں ان میں لیڈرشپ کی کمی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس طریقے سے چلا نہیں سک رہے۔ سابق چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر مختار احمد، چیئرمین ایچ ای سی پنجاب ڈاکٹر اقرار احمد اور چیئرمین ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پاکستان چودھری عبدالرحمان نے بھی اساتذہ کے کردار اور نوجوانوں کی درست سمت میں رہنمائی کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کو بچانا ہے، تعلیم اور ہیلتھ کو بچانا ہے، پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جب تک تعلیم کو ہم فوکس نہیں کریں گے اور میرے استادیاں چھوڑ کے صحیح استاد نہیں بنیں گے کہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ quality of human resource and quality of research output. quality of human resource میں نالج بے شمار ہے، وہ تو گوگل ہی دے رہا ہے، لیکن جب ہنر کی بات آتی ہے، اسکل کی، تو لائف سائنس اسکل، امپلائبل اسکلس، ہم اسکل یونیورسٹیاں بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ بھئی ساری یونیورسٹی میں اسکل کیوں نہیں؟ تو میرے خیال میں ہمیں علم کے ساتھ ہنر، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، اور اگر اس نوجوان کی سمت ہم نے صحیح کر دی تو یہ چینلائز ہو جائیں گے اور ان کی انرجیز ملک و قوم کی ترقی کے لیے استعمال ہوں گی۔ اور اگر ہم نے اس قوم کی اس یوتھ کی ڈائریکشن ٹھیک سیٹ نہ کی تو یہی سیلاب اور تباہی کا باعث بنے گا۔ عالمی رینکنگ میں کامیابی سمیٹنے والی جامعات کو یہ پیغام دیا گیا کہ تحقیق، کردار سازی اور عالمی معیار کی تعلیم ہی پاکستان کو تعلیمی میدان میں آگے لے جا سکتی ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ رواں سال مونسون کے دوران پاکستان میں بادل پھٹنے کے واقعات میں کسی قدر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایسے واقعات ماضی میں بھی پیش آتے رہے ہیں۔ ہمارے خطے میں کلاؤڈ برسٹنگ کے سب سے زیادہ واقعات بھارت میں رپورٹ کر رہے ہیں۔ سہیل کیسے میں مختصر وقت کے دوران ہی 200 سے 300 ملی میٹر تک بارش ہو جائے تو جان لیجئے کہ ایسا کسی بادل کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب زمین اور بادلوں کے درمیان موجود گرم ہوا کی کوئی لہر انتہائی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتے ہوئے بادلوں میں موجود پانی کو بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ نتیجے میں بادلوں میں بخارات کے پانی بننے کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ طوفانی بارش کی صورت میں نکلتا ہے۔ پاکستان میں کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فلیش فلڈنگ یا ہیوی رین فال، ٹورنشل رین فال، اور اگر اس میں فرق کرنا چاہیں کلاؤڈ باسٹ میں تو یہ ہے کہ یہ جو فنامنا ہے یہ فار اے ویری شارٹ ٹائم کے لیے
और इसमें हैवी रेनफॉल मोर देन 300 मिलीमीटर हो जाती है। रमा मानसून के दौरान भी पाकिस्तान में बादल फटने के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए, जैसे चकवाल में क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में शदीद बारिश हुई। रावलपिंडी और हैदराबाद में भी ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई। तो गिलगित के इलाके चलास में शाहराए बाबू सर पर क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में आने वाले सैलाबी रेले में 19 के करीब सयाह जाँ बहक हो गए। करार दिया जाता है कि हमारे यहाँ बेशतर सूरतों में क्लाउड बर्स्टिंग की पेश की इत्तला देने की मुनासिब सलाहियत मौजूद है। हमारे यहाँ जो ये स्पेल जो था, इसमें अरेबियन सी से भी मॉइस्चर आ रहा था, बे ऑफ बंगाल से भी आ रहा था, और अपर एयर में इसको कूलिंग की सपोर्ट थी, और हमने इसको रावलपिंडी डिवीज़न को इंक्लूड किया हुआ था हमारी वेरी हैवी रेनफॉल में। वार्निंग वगैरह अर्बन फ्लडिंग का वो भी मेंशन किया हुआ था, वो भी जिक्र किया हुआ था। हमारे खित्ते में बादल फटने के सबसे ज़्यादा वाक़यात भारत में सामने आते हैं। मानसून के दौरान भारत में तो बादल फटने के वाक़यात बहुत कसरत के साथ रूनुमा होते रहते हैं, इसलिए कि भारत को मानसून बारिशों का गढ़ करार दिया जाता है और हम इस सिस्टम के एज पर वाक़े हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर ऐसे वाक़यात की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर ही है, और इसे हम अपनी खुशकिस्मती ही करार दे सकते हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। शदीद बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। मार्केट में करेले 220, शलजम 150, पालक 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। सेब 400, आड़ू 380, गरमा 220 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। आपको बता रहे हैं, शदीद बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। मार्केट में करेले 220, शलजम 150, पालक 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। सेब 400, आड़ू 380, गरमा 220 रुपये किलो में दस्तयाब है। मार्केट में करेले 220, शलजम 150, पालक 140 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, और सेब 400, आड़ू 380, गरमा 220 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं मार्केट में करेले 220, शलजम 150, पालक 140 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मार्केट में करेले 220, शलजम 150, पालक 140 रुपये किलो में दस्तयाब हैं, और सेब 400, आड़ू 380, गरमा 220 रुपये किलो में दस्तयाब है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल आगे मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमे जारी किए गए सब्जियों और फलों के मजमूई तौर पर सब्जियों की रेल इसमें 4 मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। टमाटर की कीमत में गुज़िश्ता रोज भी 5 रुपए का इजाफा किया गया था। आज मजीद 5 रुपए महंगे करके टमाटर 90 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए। सरकारी रिलीज में ये दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत का तयन किया गया, लेकिन मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का टमाटर फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 10 रुपए महंगा करके 480 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। करेले 10 रुपए इजाफे के बाद 160 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में 200 से 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शलजम 5 रुपए महंगा करके 80 रुपए मुकर्रर किया गया। ताहम मार्केट में शलजम की फरोख्त 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। घिया कद्दू 150 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में है। मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह घिया तोरी जो है 90 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 130 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। 2 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। जिन फलों की कीमतों में आज सरकारी रिलीज के मुताबिक इजाफा हुआ है, उनमें पपीता 10 रुपए महंगा करके 390 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 580 रुपए फी किलो तक पपीते की फरोख्त की जा रही है। नाशपाती 10 रुपए इजाफे के बाद 270 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में नाशपाती की फरोख्त जो है 300 से 320 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह आम चौंसा 280 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 215 के बरस 250 रुपए दर्जन, और सेब गाचा जो है 295 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह की तमाम सब्जियां और फल जो है सरकारी महकमों के बरस मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। ओहदा और वसाइल का इस्तेमाल अब नहीं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के नाअहल अरकान से सरकारी गाड़ियां और कमेटी चेयरमैन का ओहदा वापस ले लिया गया। मलिक अहमद खान बच्चर और जुनैद अफजल शाही को 3 रोज़ में सरकारी गाड़ियां वापस देने की हिदायत जारी कर दी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। शाही से सरकारी गाड़ी वापस लेने का हुक्म जारी। 3 रोज में सरकारी गाड़ियां वापस देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद जुनैद अफजल शाही चेयरमैन कमेटी के ओहदे पर बरकरार न रहे।
पंजाब असेंबली कवानीन के तहत ओहदा छोड़ने पर 3 रोज में सरकारी गाड़ी वापस करना लाजिम है। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नाअहल अरकान से सरकारी गाड़ियां और कमेटी चेयरमैन का ओहदा वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। 201 यूनिट्स पर बिजली के इजाफी बिल का मामला। वफाकी हुकूमत का प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी अपनी तजवीज़ कबीना में चीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस ले लिया। बिजली के सार्फिन की शिकायत और अराकीन असेंबली की तजावीज़ पर प्रोटेक्टेड कैटेगरी के मामले पर आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला। ज़राए का कहना है कि 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपये माहाना अजाफी बिल अदा करना पड़ता है कि कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक रिलीफ देने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 यूनिट्स की बजाय 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ है। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर तजावीज़ काबीना में पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अरकान असेंबली ने बिजली सार्फिन से होने वाली ज़्यादतियों से आगाह किया। अरकान असेंबली ने बताया कि कम आमदन्स के इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान है। तजवीज़ है कि 201 यूनिट सिर्फ इसी माह लागू हों। 201 यूनिट वाली स्लैब नेपरा और वजारत तवानाई ने जानबूझकर लागू कराई थी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मामला लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट से मंसूर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब इस साल दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने की ख्वाहां है। बिल के तहत पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बिल के तहत नई हल्का बंदियाँ होंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। की कायमा कमेटी ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर कर लिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमत इसी साल दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की ख्वाहां है। बिल के तहत पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। नई हल्का बंदियाँ होंगी जिनके लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करेगी। यूनियन कौंसिल से वार्ड सिस्टम खत्म। एक यूनियन कौंसिल से 9 मेंबर मुंतखब होंगे। मुंतखब होने वाले अरकान को 1 माह में सियासी जमात में शामिल होना होगा। मुंतखब होने वाले 9 मेंबर अपना चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और रिजर्व सीटों के अरकान खुद चुनेंगे। कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट की तजवीज़ पर डीसीज को ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन बनाने की मुतनाज़ शिक में तब्दीली कर दी गई। ज़िलाई कमेटियों के चेयरमैन अवामी नुमाइंदे डीसी शरीक चेयरमैन होंगे। इसी तरह मरहलावार 6 माह के लिए हर मकामी हुकूमत का हेड ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन होगा। के हिसाब से सबसे बड़ी मकामी हुकूमत का हेड 6 माह के लिए ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन होगा। 6 माह बाद दूसरी बड़ी मकामी हुकूमत का हेड ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन होगा। बिल मंजूरी के लिए असेंबली इजलास में पेश किया जाएगा। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। आगे बढ़े हैं और आपको बताएं, पंजाब में हालिया बारिशों के बायस खस्ता हाल छतें गिरने के वाक़यात में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। ऐसे में हुकूमत ने अपनी छत अपना घर मंसूबे में बड़ी तब्दीली लाने का फ़ैसला किया है ताकि शहरी महफूज छत हासिल कर सकें। महकमा हाउसिंग ने इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवा दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। हालिया बारिशों के नतीजे में पंजाब भर में 50 से ज्यादा मकामात पर छतें गिर गईं। खस्ता हाल छतों के गिरने के बायस कई कीमती जानें भी ज़ाया हो गई। माली मुश्किलात के बायस बेशतर शहरी अपनी छतों की मुरम्मत ही नहीं करा पाते। इसी पसे मंजर में अपनी छत अपना घर मंसूबे में बड़ी तब्दीली का प्लान ज़ेर गौर है। महकमा हाउसिंग ने फैसला किया है कि ऐसे शहरी जिनके घरों की छतें खस्ता हाल हैं और वो मुरम्मत करवाना चाहते हैं, उन्हें भी बिलासूद कर्ज फराहम किया जाएगा। इस कर्ज की हद 3 से 5 लाख रुपए तक होगी। कर्ज की फराहमी के लिए ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करवाया जाएगा जहां शहरी दरखास्त दे सकेंगे। दरखास्तों की स्क्रूटनी के बाद मुस्तहिक अफराद को ये कर्ज दिया जाएगा। महकमा हाउसिंग ने मंसूबे की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है। मंजूरी के बाद मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद हादसा से इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों को महफूज छत फराहम करना है। बिलासूद कर्ज किस्तों की सूरत में वापस किया जा सकेगा। ये सहूलत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में पहली बार मुरम्मत के लिए भी शामिल की जा रही है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी का 21 से 23 नवंबर तक मीनार पाकिस्तान में तारीख साज इज्तिमाए आम का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारा इज्तिमा बड़ी तहरीक बनकर उभरेगा। हुकूमत को अपना वक्त पूरा करना चाहिए। अगर हुकूमत ने अच्छा काम किया तो ठीक, वरना हुकूमतें गिराने का हमसे ज़्यादा तजुर्बा किसी का नहीं। जमात इस्लामी का 21 से 23 नवंबर तक मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान में करने का ऐलान। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारा इज्तिमा आम बड़ी तहरीक बनकर उभरेगा। हुकूमत को अपना वक्त पूरा करना चाहिए। अगर हुकूमत ने अच्छा काम किया तो ठीक, वरना हुकूमतें गिराने का हमसे ज्यादा किसी को तजुर्बा नहीं। हुकूमत चीनी, आटा माफिया, IPPs और ड्रग माफिया के खिलाफ कुछ भी नहीं करती। मुल्क में तो माफियाज का राज है, चीनी माफिया,
का, आटा माफिया, IPPs माफिया, ड्रग माफिया और ये जो इलाकों पर और सोसाइटियों पर कब्जों का निजाम चलता है, जमीनों पे कब्जा करने वाला माफिया। हाफिज नईम रहमान ने मजीद कहा, जमहूरी निज़ाम गल सड़ गया है। मुल्क में ऐसा निज़ाम है कि कोई एहतजाज के लिए बाहर निकलता है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। नौजवान महंगी तालीम हासिल कर भी लेता है तो उसके लिए नौकरी नहीं है। गरीबों के लिए तो अमलन अब तालीम के दरवाजे बंद ही होते चले जा रहे हैं, खत्म ही कर दिया गया है। मिडिल क्लास लोग सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कहाँ से खर्चे पूरे करें। तो नौजवान फिर जब बमुश्किल अपनी डिग्री हासिल भी कर लेते हैं इतनी मेहनत के बाद, तगदो के बाद, तो उनके लिए फिर आगे रोजगार के दरवाजे नहीं होते। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि हमें जिस सीट पर नाअहल करार दिया गया, एहतजाजन ज़िम्नी इंतखाबात का बायकॉट करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दिफा की जंग जीती। अब बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करवा कर मुआशी जंग में भी फतहयाब हुए हैं। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारों का कहना है कि FBR के शिक 37AA और 21S पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर कारोबारी बरादरी वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म की मशकूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मियां अबूज़र अरशाद ने कहा कि FBR के सेक्शन 37A पर लाहौर और कराची चैम्बर ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। हमारे मुतालबात को वफाकी हुकूमत ने सुना और इस सेक्शन की संगीनी को संजीदा लिया। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत को वाज़ेह किया कि इन कवानीन के साथ मुल्क में बिजनेस नहीं हो सकता। फर्स्ट फेज में हमने पब्लिक लिमिटेड, सेकंड फेज में लिमिटेड कंपनियां और उसके बाद मरहला वाइज इनवाइसिंग जो है वो मुतारफ़ कराई जाएगी और इसका इतलाक़ फौरी तौर पे शुरू हो गया है, क्योंकि मल्टी नेशनल कंपनियां और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां ऑलरेडी उनके पास सिस्टम था। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे लेके जा रहे हैं ताकि हर बंदा इनवाइसिंग पे आए। 37A उसके अंदर जो मुतलका चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स होंगे, साथ बैठेंगे मीटिंग्स के अंदर जब ये फैसला होगा कि बिज़नेस कम्युनिटी की किसी फ़र्द की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी। देखिए, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि कम से कम उस शिक्का को जो पॉइजन था वो मैं समझता हूँ कम से कम निकल गया। लाहौर चैम्बर के नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी ने बताया कि फील्ड मार्शल ने डॉलर्स और स्मगलिंग को कंट्रोल किया। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को भी ऐसा तरीके से दूर किया गया। जबकि साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ का कहना था, बजट तकरीर के बाद बहरान पैदा हो गया था। ये किसी की हार नहीं बल्कि पाकिस्तानी मईशत की जीत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि जब वो आए और डॉलर के जो हालात थे हम सब के सामने हैं कि हम सब कारोबारी यहाँ बैठे हैं, आप मीडिया वाले भी बल्कि बैठे हैं, तो हमें यही था कि ये कल 350 का हो जाएगा या फिर 400 का हो जाएगा और 500 तक की आवाज़ थी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया, ये उन्हीं का काम है। बजट के अनाउंसमेंट के बाद जो एक बहरान पैदा हुआ था और जो गुफ्त व शुनीद के सख्त मराहिल तय हुए थे, वो जो शिकें 4 शिकें जिस पे कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन चारों शिकों के ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हल निकला है। ये किसी की हार नहीं है, ये किसी की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की जीत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैटर्न इन चीफ मुल्तान रोड ट्रेडर्स मोहम्मद अरशद चौधरी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर खुरम लोधी और दीगर ओहदेदारों का कहना था कि टैक्स अहदाफ के हसूल के लिए कारोबारी सरगर्मियों को भरपूर फ़रोग़ देना होगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मार्का हक में कामयाबी ने यौम आज़ादी की खुशी दुबाला कर दी। हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं, मसाजिद, मदारिस और अमाम बारगाहों पर 14 अगस्त को कौमी परचम लहराए जाएंगे। कौम जोश और वलवले से 14 अगस्त मनाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। हाफिज ताहिर अशरफी का ग्रैंड मस्जिद बहरिया टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, कौम जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का इनेकाद कर रही है। मार्का हक में कामयाबी ने जश्न आज़ादी की खुशी दोबाला कर दी है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी जो है उसके हवाले से इस वक्त मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को अपने दुश्मन पर बहुत बड़ी फतह दी और इस कौम ने बुनियानुल मरसूस बन के एक होके अपने दुश्मन पर जो है वो फतह को हासिल किया और आज उसका नतीजा है कि पूरी दुनिया के अंदर
पाकिस्तान का परचम जो है वो सरबुलंद है। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था, पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिमों के हुकूक का तयन आइन में कर दिया गया है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। नेतन्याहू ने भी कह दिया कि इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद की है। पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान और गैर मुस्लिम सबके हकूक पाकिस्तान में तय हैं। आईन पाकिस्तान ने सबको हकूक दिए हैं कि मुसलमान को कैसे रहना है इस मुल्क में और गैर मुस्लिम को कैसे रहना है इस मुल्क में। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की जो साजिशें हैं, इसके पीछे हिंदुस्तान है। नेतन्याहू जो है इस्राएली सरबराह, उसने ये बात कह दी कि हमने हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ मदद की है। ताहिर अशरफी का कहना था कि 14 अगस्त पर तकरीरी मुकाबले होंगे। मार्का हक से पाकिस्तानी फौज और कौम की अजमत दुनिया के सामने आई है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी नौजवानों में तेज़ी से फैल रही है, जिसका अमली सबूत हल्का NA 127 और PP 162 से कसीर तादाद में नौजवानों की शमूलियत है। टाउनशिप और ग्रीन टाउन से कई सियासी कारकुनों ने मुख्तलिफ जमातों को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मलिक इमरान अली खोखर की क़यादत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के ओहदेदारों ने गवर्नर से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो नौजवानों के लीडर हैं। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों से वादा है, इन्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। लाहौर पीपल्स पार्टी का गढ़ है और उसे दोबारा मुतहर्रिक करना मेरी जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा SNGAT की जानिब से तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। DG लीगल एड एजेंसी मोहम्मद अतर मसूद को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई हैं। SNGAD में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर लुबना उस्मान को डायरेक्टर जनरल लीगल एड एजेंसी तैनात कर दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस कैप्टन रिटायर औरंगज़ेब हैदर खान, DG पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब तैनात। औरंगज़ेब हैदर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब पॉपुलेशन फ़ंड का इजाफी चार्ज भी तफवीज़ कर दिया गया है। DG चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो आफ्ताब अहमद को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि मोहम्मद असलम शाहिद को DG चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो तैनात कर दिया गया है। जनरल मैनेजर एडमिन डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान को GM टूरिज़म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन पंजाब तैनात कर दिया गया है।